ठीक है. Pellets in the pharmaceutical industry, pellets can be defined as small free-flowing spherical particulates manufactured by the agglomeration of the fine powders or granules of drug substances and excipient using appropriate processing equipment. म्हणजेच काय pellet काय आहेत? Pellets can be defined as small free-flowing spherical particulates manufactured by the agglomeration of the fine powders or granules. Okay, fine powder किंवा granules agglomeration process हे pellets बनवले जातात. Spherical particulates आहेत हे. नेक्स्ट बघा. ओके, फाइन पावडर किंवा ग्रॅन्युल्स यूज केले जाते अग्लोमरेशन साठी ऑफ ड्रग सबस्टन्सेस अँड एक्सिपियंट युजिंग अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट. ओके, झाली पेलेटची डेफिनेशन. ओके, पेलेट्स काय आहेत? फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल particulates manufactured by agglomeration of fine powders or granules of drug substances and excipient using appropriate processing equipment. Okay, ही काय आहे? Definition of pellets. Free flowing spherical particulate. Agglomeration process नि हे बनवले जातात. Agglomeration of fine powder किंवा granules. And excipient using appropriate processing equipment. Okay, ठीक आहे. हे काय आहे? Spherical particulate manufactured by agglomeration of fine powders or granules of drug substances and excipient and using appropriate processing equipment. Next बघायचे advantages. Advantages काय काय बघायचे pellets चे. Uniformity of dose. Okay, then spares have excellent flow properties. Spare ची flow property excellent. Next बघा advantage prevention of dust formation. Dust formation चा prevention होते. Next बघा controlled release application of pellets due to the ideal low surface area to volume ratio. Okay. First advantage काय याचा? Uniformity of dose. Dose ची properties. Spares बनवलेले आहेत pellets म्हणजे spares. It have excellent flow properties. Then prevention of dust formation. Dust form इथं होत नाही pellets मध्ये. त्याच्यानंतर controlled release application of pellets due to the ideal low surface area to volume ratio. Okay, त्याच्यानंतर controlled release application इथं pellets वरती apply होतं. कशामुळं? Due to the ideal low surface area to volume ratio. Okay, ideal low surface आणि जो व्हॉल्यूम आहे याचा जो रेशिओ आहे. ओके, ते आपण पुढे बघणार आहे. याच्यामुळे काय होतं? जे रिलीज आहे ते कंट्रोल मध्ये येते. कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन. कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन ऑफ पॅलेट्स ड्यू टू दी आयडियल लॉ सरफेस एरिया टू व्हॉल्यूम रेशिओ. ओके, देन नेक्स्ट बघा. Next advantage आहे they can be blended to deliver incompatible bioactive agents simultaneously and or to provide different release profiles at the same or different sites in the gastrointestinal that is GI tract. Okay. Next advantage काय आहे? They can be blended to deliver incompatible bioactive agents simultaneously and or to provide different release profile at the same different site. Okay. वेगवेगळ्या साइट साठी डिफरंट रिलीज प्रोफाइल आपण ह्या पेलेट्सच्या मार्फत बनवू शकतो. ठीक आहे, हे काय आहे ऍडव्हान्टेज. फर्स्ट ऍडव्हान्टेज काय आहे? युनिफॉर्मिटी ऑफ डोस. युनिफॉर्मिटी ऑफ डोस मध्ये काय होतं? जे लेअरिंग टेक्निक आहे एक्सट्रुशन आणि स्पेरोलायझेशन ऑफर्स ग्रेट ॲक्युरसी विथ ड्रग डिलिव्हरी ऑफ पेलेट्स. ठीक आहे, त्याच्यामुळे युनिफॉर्मिटी ऑफ डोस. युनिफॉर्म डोस आपण या पेलेट्सच्या माध्यमातून देऊ शकतो. नेक्स्ट बघा. स्पेअर्स हॅव एक्सलंट फ्लो प्रॉपर्टीज. This becomes very useful in automated process or in process where exact dosing is required. त्याच्यामुळे
ह्याची फ्लो प्रॉपर्टी कन्सिडर केली जाते. म्हणजे टॅबलेटिंग साठी, मोल्डिंग ऑपरेशन साठी, कॅप्सूल फिलिंग, हे पॅलेट्स कशासाठी यूज केले जातात? टॅबलेट बनवण्यासाठी. नंतर त्याची मोल्डिंग ऑपरेशन, मोल्ड बनवण्यासाठी, किंवा कॅप्सूल फिलिंग, कॅप्सूल मध्ये फिल करण्यासाठी, आणि पॅकेजिंग साठी हे जे ह्याचे जे स्पेअर्स ची जी एक्सलंट फ्लो प्रॉपर्टी आहे ती कन्सिडर केली जाते. आणि ह्याला कशासाठी महत्वाची ही फ्लो प्रॉपर्टी? टॅबलेटिंग साठी, मोल्डिंग ऑपरेशन साठी, किंवा कॅप्सूल फिलिंग आणि पॅकेजिंग साठी. ही फ्लो प्रॉपर्टी फार महत्वाची आहे. अँड स्पेअर्स हॅव, म्हणजे पेलेट्स हॅव एक्सलंट फ्लो प्रॉपर्टीज. ठीक आहे. आणि हे नंतर कशासाठी यूज केले जातात? ते जे पेलेट्स आहेत ते टॅबलेटिंग, मोल्डिंग ऑपरेशन, कॅप्सूल फिलिंग आणि पॅकेजिंग साठी यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा, प्रिव्हेन्शन ऑफ डस्ट फॉर्मेशन. प्रिव्हेन्शन ऑफ डस्ट फॉर्मेशन ह्याच्यामध्ये काय होतं? दिस रिझल्टिंग इज अन इम्प्रूव्हमेंट ऑफ दी प्रोसेस सेफ्टी, ॲज दी पावडर्स कॅन कॉज डस्ट एक्सप्लोजन अँड दी रेस्पिरेशन ऑफ फाइन्स कॅन कॉज हेल्थ प्रॉब्लेम्स. ओके, तर आपण ह्याच्यामध्ये काय होतं? ह्याच्या मार्फत, पेलेट्स मार्फत सेफ्टी इम्प्रूव्हमेंट होते. जर फाईन पावडर आपण यूज केले पेलेट्सच्या ऐवजी, इट कॅन कॉज dust explosion and the respiration of fines can be cause health problems. आणि जर रेस्पिरेशनचा प्रॉब्लेम असेल, फाईन्स यूज करत असेल आपण, तर त्यावेळेस तिथं हेल्थ प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्याच्यामुळे हे पेलेट्स हा त्याचा काय आहे? ऍडव्हान्टेज आहे, प्रिव्हेन्शन ऑफ डस्ट फॉर्मेशन. देन नेक्स्ट बघा, कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन ऑफ पॅलेट. ओके, कंट्रोल रिलीज कसं आहे बघा? ड्यू टू दी आयडियल लो सरफेस एरिया टू व्हॉल्यूम रेशो, जो आयडियल लो सरफेस म्हणजे कमी सरफेस, स्मॉल बनवतोय ना आपण ते टॅबलेट पेक्षा पेलेट्स, एरिया टू व्हॉल्यूम रेशो, लो सरफेस एरिया आणि जो व्हॉल्यूमचा रेशो आहे तो काय करतो? इट प्रोव्हाइड्स अन आयडियल शेप फॉर दी ऍप्लिकेशन ऑफ फिल्म कोटिंग्स. आणि हा जो रेशो आहे सरफेस एरिया आणि व्हॉल्यूमचा, हा काय करतो? प्रोव्हाइड करतो आयडियल शेप फॉर दी ऍप्लिकेशन ऑफ फिल्म कोटिंग. फिल्म कोटिंग जर करायचं असेल, ठीक आहे, फिल्म कोटिंग आपण कशासाठी करतो? कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन साठी, कंट्रोल रिलीज साठी आपण फिल्म कोटिंग करतो. आणि ह्याच्यामध्ये जो लो सरफेस एरिया आहे, म्हणजे लो सरफेस एरिया आणि त्याचा व्हॉल्यूम आणि ह्याचा जो रेशो आहे, इट प्रोव्हाइड्स आयडियल शेप. हे प्रकारचं म्हणजे ह्याच्यामध्ये ऍप्लिकेशन आहे ऑफ फिल्म कोटिंग, कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन ऑफ पेलेट्स. ठीक आहे, ह्याचा जो रेशो, त्याच्यामुळे काय होतं? इट प्रोव्हाइड्स आयडियल शेप अँड इट इज ऍप्लिकेबल इन फिल्म कोटिंग. त्याच्यामुळे कंट्रोल रिलीज ऍप्लिकेशन, कंट्रोल रिलीज साठी महत्वाचे आहेत पेलेट्स. देन नेक्स्ट आहे लास्ट ऍप्लिकेशन. दे कॅन बी ब्लेंडेड टू डिलिव्हर इनकम्पॅटिबल बायोएक्टिव्ह एजंट सायमल्टेनियसली and oblique or to provide different release profiles at the same or different sites in the gastrointestinal tract. Okay, त्याचबरोबर काय होते? डिलिव्हर इनकम्पॅटिबल बायोएक्टिव्ह एजंट सायमल्टेनियसली and oblique or okay, to provide different release profiles at the same or different sites in the gastrointestinal tract. ठीक आहे, हे झाले त्याचे ऍप्लिकेशन्स. नेक्स्ट बघा, डिसएडव्हान्टेजेस. सॉरी, हे झाले ऍडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट बघा, डिसएडव्हान्टेजेस. फर्स्ट डिसएडव्हान्टेज इज इट इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस पेलेट्स इनटू टॅबलेट्स ॲज दे आर टू रिजिड. ओके, रिजिड, त्याची रिजिडिटी जास्त असल्यामुळे काय होतंय? कॉम्प्रेस जे पॅलेट्स आहेत ते टॅबलेट मध्ये आपण कॉम्प्रेस करू शकत नाही असं म्हटलं. नेक्स्ट बघा, देअरफॉर दे आर ऑफन डिलिव्हर्ड एनकॅप्सुलेटेड इन हार्ड जिलेटिन कॅप्सूल शेल. त्याचबरोबर हे हार्ड जिलेटिन कॅप्सूल शेल मध्ये सुद्धा डिलिव्हर आपण करू शकत. नेक्स्ट बघा, pelletization demands highly sophisticated and specialized equipment, thereby increasing the cost of manufacturing. त्याचबरोबर काय म्हटलं इथं? पेलेटायझेशन म्हणजे पॅलेट फॉर्मेशन. पॅलेट फॉर्मेशन जे होतं त्याच्यामध्ये काय होतं? pelletization demands high sophisticated and specialized equipment, thereby increasing the cost of manufacturing. अशा ह्यामुळे काय होतं? जी कॉस्ट आहे मॅन्युफॅक्चरिंगची ती वाढते पेलेटायझेशन मध्ये. नेक्स्ट बघा, द कंट्रोल ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड विथ टू मेनी प्रोसेस variable as
वेल ॲज फॉर्म्युलेशन. ओके, द कंट्रोल ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस मध्ये काय होते, जी मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रोसेस आहे इट इज कॉम्प्लिकेटेड विथ टू मेनी प्रोसेस व्हेरिएबल्स ॲज वेल ॲज फॉर्म्युलेशन. हा एक त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. नेक्स्ट बघा फॉर्म्युलेशन. आता फॉर्म्युलेशन ह्या पेलेट्सच्या फॉर्म्युलामध्ये कोणकोणते इन्ग्रेडियंट्स आपण यूज करतोय बघा. फॉर्म्युलेशन कसं आहे त्याचं फॉर्म्युला थोडक्यात कोणकोणते इन्ग्रेडियंट आपण यूज करतोय आणि त्याचे ह्या फॉर्म्युलेशन मध्ये यूज काय आहे. फर्स्ट बघा, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट. ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट म्हणजे API. ओके, दिस मल्टिपल युनिट डोसेज फॉर्म टेक्नॉलॉजी हॅज दी पोटेन्शियल फॉर डिलिव्हरी ऑफ व्हरायटी ऑफ APIs. ओके, खूप सारे युनिट डोसेज फॉर्म टेक्नॉलॉजी आहेत API डिलिव्हर करण्यासाठी, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट डिलिव्हर करण्यासाठी. द डिफरंट ड्रग्स कॅन बी यूज्ड टू डेव्हलप इमिडिएट रिलीज, सस्टेन रिलीज पेलेट्स विथ डायव्हर्सिबल ऍप्लिकेशन इन डिफरंट एरियाज. त्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, डिफरंट ड्रग्स, खूप सारे ड्रग्स आपण या पॅलेट्सच्या मार्फत देऊ शकतो. ठीक आहे, इमिडिएट रिलीजचे, सस्टेन रिलीज पेलेट्स यासारखे आपण डोसेज फॉर्म बनवू शकतो विथ डायव्हर्सिफाईड ऍप्लिकेशन इन डिफरंट एरियाज. ठीक आहे, वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन साठी आणि वेगवेगळ्या एरियाज मध्ये. पेलेट्स टेक्नॉलॉजी इज वाइडली यूज्ड टू डिलिव्हर GIT ड्रग्स ऍट दी स्पेसिफिक साइट टू रिलीज ड्रग इन अ कंट्रोल्ड मॅनर. म्हणजे पेलेट्स टेक्नॉलॉजी कशासाठी यूज केली जाते, मेनली इट इज वाइडली यूज्ड टू डिलिव्हर GIT ड्रग्स ऍट दी स्पेसिफिक साइट. GIT मध्ये आणि स्पेसिफिक साइट साठी ही पेलेट्सची टेक्नॉलॉजी यूज केली जाते टू रिलीज ड्रग इन अ कंट्रोल मॅनर. कंट्रोल रिलीज साठी ही पेलेट्स डोसेज फॉर्म यूज केले जातात. समजलं, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट. ओके, मल्टिपल युनिट डोसेज फॉर्म आहेत, पण पेलेट्स काय यूज केले जातात, इमिडिएट रिलीज किंवा सस्टेन रिलीज साठी and with diversified applications in different areas. And pellets technology is widely used to delivery of GIT drugs at a specific site to release drug in a controlled manner. Next बघा binder. Next ingredient आहे binder. Okay, they are also called as agglomerating inducers. Binders ला काय म्हटले pellets मध्ये, agglomerating inducers or bridging agent किंवा ब्रिजिंग एजंट सुद्धा म्हटलं जातं बाइंडर्सला पेलेट्स फॉर्म्युलेशन मध्ये. These are additive material that can be incorporated into pellet formulation to bind powders and maintain integrity. Okay, हे कसं आहे, additive material आहे that can be incorporated into pellet formulation to bind powder and maintain integrity. पावडर बाइंडिंग साठी आणि इंटिग्रिटी मेंटेन करण्यासाठी हे बाइंडर्स किंवा अग्लोमेरेटिंग इंड्युसर्स किंवा ब्रिजिंग एजंट्स यूज केले जातात. On pellet formation and the addition of the binder may be as a solution than the dry form. Okay, which is considered to be more efficient than dry mixing followed by liquid addition. Example आहे त्याचे gelatin, HPC, hydroxypropyl cellulose, HPMC, hydroxypropyl methyl cellulose, PVP, polyvinyl pyridine, sucrose आणि starch. हे काय आहेत, बाइंडर्स. ओके, binders काय आहेत, it is called as agglomerating inducers or bridging agent. These are additive materials that can be incorporated into pellet formulation to bind and maintain integrity, to bind powders and maintain integrity. यासाठी हे binders किंवा agglomerating inducers यूज केले जातात. On pellet formation and the addition of the binder may be as solution than the dry form, which is considered to more efficient than dry mixing followed by liquid addition. Dry mixing पेक्षा म्हणजे बाइंडरचं ड्राय मिक्सिंग करण्याच्या ऐवजी काय करायचं म्हटलंय ह्यांनी, in the on pellet formation and the addition of the binder may be as solution यूज करायचं and then the dry form, त्याच्यानंतर त्याचं ड्राइंग करायचंय, which is considered to be more efficient. हे कसं आहे, more efficient आहे than dry mixing followed by liquid addition. ठीक आहे, एक्झाम्पल आहेत त्याचे. ओके, ड्राय फॉर्म यूज करायच्या ऐवजी अगोदर सोल्युशन ऍड करायचं बाइंडरचं आणि ते ड्राय करायचं पॅलेट फॉर्मेशन मध्ये आणि हे मोर इफिशियंट आहे म्हणले. ठीक आहे, एक्झाम्पल आहे त्याचे जिलॅटिन, PVP, सुक्रोज आणि स्टार्च हे बाइंडर्स यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड. ग्रॅन्युलेटिंग
fluid. Granulating fluid, it means moisture content of the wet mass prepared is the most crucial parameter. Okay. Moisture content of the wet mass prepared is the most crucial parameter for pellet growth as it imparts the required plasticity and cohesiveness to the wet mass to extrude. Okay, granulating fluid का यूज करायचं, मॉइश्चर कशासाठी यूज करायचं, मॉइश्चर कंटेंट ऑफ दी वेट मास प्रिपेअर्ड इन दी इज द मोस्ट क्रुशियल पॅरामीटर म्हणलं फॉर पेलेट ग्रोथ as it impart the required plasticity and cohesiveness to the wet mass to extrude. हे कशावरती अफेक्ट करतं, जी प्लास्टिसिटी आणि कोहेजिव्हनेस आहे पेलेट्सची, त्याच्यावरती हे ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड अफेक्ट करतं. ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड. ठीक आहे, ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड. यूज केलं जातं फॉर पॅलेट फॉर्मेशन साठी, म्हणजे वेट मास बनवण्यासाठी. त्याची प्लास्टिसिटी, कोहेजिव्हनेस, पेलेट्स ग्रोथ ऍज इट इम्पार्ट्स द रिक्वायर्ड प्लास्टिसिटी आणि कोहेजिव्हनेस. ह्या ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड मुळे त्याची प्लास्टिसिटी आणि कोहेजिव्हनेस आहे तो वाढतो. नेक्स्ट बघ, इट अँड स्पेरोनाइज. त्याच्यानंतर त्याचे स्पेरिकल म्हणजे त्याचा शेप आहे त्याच्यावरती सुद्धा हे अफेक्ट करतं. इट टू गिव्ह अ परफेक्ट स्पेरिकल शेप. एक्झाम्पल आर अल्कोहोलिक और हायड्रोअल्कोहोलिक सिस्टीम, इथेल इथर, डायल्यूट ऍसिटिक ऍसिड आणि आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड म्हणून यूज केले जातात. ठीक आहे, ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड काय आहेत थोडक्यात, ते पॅलेट फॉर्मेशन साठी किंवा त्याला त्या जे आपण पेलेट्स बनवणार आहे त्याला प्लास्टिसिटी किंवा त्या मिक्सचरला कोहेजिव्हनेस येण्यासाठी ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड यूज केलं जातं. आणि जो वेट मास आहे इट एक्सक्लूड इट अँड स्पेरोनाइज इट. ओके, स्पेरोनाइज म्हणजे स्पेअर्स बनण्यासाठी. ठीक आहे, स्पेअर्स बनण्यासाठी इट टू गिव्ह अ परफेक्ट स्पेरिकल शेप. स्पेरिकल शेप बनवण्यासाठी हे ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड ऍड केले जातात. एक्झाम्पल काय आहेत त्याचे, ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड कोणते यूज केले जातात, अल्कोहोलिक और हायड्रोअल्कोहोलिक सिस्टम. अल्कोहोलिक म्हणजे सॉर्बिटॉल सारखे, इथाइल इथर, डायल्यूट ऍसिटिक ऍसिड आणि आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल हे ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड यूज केले जातात. समजलं का ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइडची काय गरज आहे. ओके, आपण ग्रॅन्युल्स बनवताना बघितलंय मॉइश्चर कंटेंट किंवा वेट मास किती गरजेचं आहे. हे इथं काय यूज करायचं आहे पेलेट्स मध्ये, फॉर दी स्पेरोनायझेशन म्हणजे स्पेरिकल फॉर्मेशन साठी. नेक्स्ट बघा, किंवा प्लास्टिसिटी आणि जी कोहेजिव्हनेस आहे ती वाढवण्यासाठी. नेक्स्ट बघा, स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर. स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर. स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर. स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर मीन्स okay, speronization enhancers are formulation aids that improve the production of spherical pellets. Okay, ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड आहेच, हे ही मदत करतं. ठीक आहे, कोहेजिव्हनेस, प्लास्टिसिटी आणि स्पेरोनायझेशन साठी. आणि आता स्पेरोनायझिंग इन्हान्सर काय आहेत बघा. स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर्स आर फॉर्म्युलेशन एड्स दॅट इम्प्रूव्ह दी प्रोडक्शन ऑफ स्पेरिकल पॅलेट्स. हे काय करतात, जे स्पेरिकल जो शेप आहे पॅलेट्सला तो आणण्याचं काम हे स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर करत असतात. मेनली ड्युरिंग स्पेरोनायझेशन अँड बॉलिंग प्रोसेस. हे कधी होतं, हे फक्त ग्रॅन्युलेशन होताना आणि हे किंवा वेट मास बनवताना ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड. आणि स्पेरोनायझेशन इन्हान्सर कधी ऍड केले जातात, मेनली ड्युरिंग स्पेरोनायझेशन किंवा स्पेअर्स बनवताना आणि बॉलिंग प्रोसेस मध्ये त्याचे बॉल, स्पेअर्सचे बॉल बनवताना. दे नॉट ओनली इम्पार्ट प्लास्टिसिटी ऑन टू दी फॉर्म्युलेशन, okay, but also impart binding properties that are essential for pellet strength and integrity. Okay, जे स्पेरोनायझिंग एन्हान्सर आहेत this not only impart plasticity on त्या फॉर्म्युलेशनची प्लास्टिसिटी वरती अफेक्ट करत नाहीत फक्त, त्याचबरोबर it also impart on binding. मॅम, हा, स्क्रीन दिसत नाहीये. दिसत नाहीये. नाही.
आता दिसत नाही का? खूप वेळ दिसत नाही मॅडम. हो, आता दिसत नाहीये. आता दिसत नाहीये का? ओके, ठीक आहे, आता दिसते स्क्रीन. स्पेरोनायझिंग एनहान्सर. Speronization enhancers are formulation aids that improve the production of spherical pellets. हे काय करते? जे स्पेरिकल पेलेट्सचं प्रोडक्शन आहे ते इम्प्रूव्ह करते. आणि आपण ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड कशासाठी यूज करतो? स्पेरोनायझेशन साठी, म्हणजे स्पेअर्स बनण्यासाठी. आणि स्पेरोनायझिंग एनहान्सर कशासाठी? टू इम्प्रूव्ह दी प्रोडक्शन ऑफ स्पेरिकल pellets mainly during speronization and walling process. Then they not only impart plasticity of the formulation but also impart binding properties. हे फक्त त्या फॉर्म्युलेशनची प्लास्टिसिटी वरती अफेक्ट करत नाही, हे त्याची बाइंडिंग प्रॉपर्टी आणि जी इसेन्शियल स्ट्रेंथ असते पेलेट्सची त्याच्यावरती सुद्धा हे स्पेरोनायझिंग एनहान्सर अफेक्ट करतात. अँड इंटिग्रिटी वरती सुद्धा. एक्झाम्पल बघा त्याचे, मिथाइल कार्बोक्सिल सेल्युलोज, सोडियम CMC कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्युलोज, हे काय आहेत? स्पेरोनायझिंग एनहान्सर आहेत. म्हणजेच हे काय करतात? इम्प्रूव्ह दी प्रोडक्शन ऑफ स्पेरिकल पेलेट्स. ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड कशासाठी? स्पेअर्स बनण्यासाठी. आणि त्याचं जे प्रोडक्शन आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी स्पेरोनायझिंग एनहान्सर. एक्झाम्पल आहेत MCC अँड सोडियम CMC कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्युलोज. नेक्स्ट बघा. ओके, नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आहे याच्यामधला फिलर. ओके, फिलर. These are the excipients used to form the bulk of the material in the process of pelletization. Okay, 70 to 80% of excipients is formed by fillers. Fillers काय आहेत? These are the excipients used to form the bulk of the material. क्वांटिटी वाढवण्यासाठी फिलर्स यूज केले जातात इन द प्रोसेस ऑफ पेलेटायझेशन. जेव्हा आपण पेलेट्स बनवतो, पेलेट फॉर्म करतो, त्यावेळेस हे फिलर्स ऍड केले जातात. Bulk of the material. 70 to 80% of the excipient is formed by fillers. 70 to 80% हे फिलर्स असतात पेलेटायझेशन म्हणजे. पेलेटायझेशन म्हणजे काय? पेलेट बनवण्याची प्रक्रिया. पेलेट फॉर्म होतात तिथं पेलेटायझेशन मध्ये. 70 to 80% हे फिलर्स असतात त्याच्यामध्ये. क्वांटिटी वाढवण्यासाठी यूज करतात. जनरली मायक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज इज युज्ड फॉर दिस पर्पज. जनरली MCC मायक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज यूज केले जातात फिलर म्हणून पेलेट्स मध्ये. Then ABCl pH 101 is considered to be the pelletization aiding. त्याच्याबरोबर ABCl pH 101 हा इन्ग्रेडियंट सुद्धा कन्सिडरेड केला जातो टू बी दी पेलेटायझेशन एडिंग. पेलेटायझेशन साठी हा यूज केला जातो. पेलेटायझेशन म्हणजे पेलेट फॉर्म्युलेशन. देन नेक्स्ट बघा, एक्सिपियंट इन द प्रोसेस. ओके, ऍडिंग एक्सपेंट इन द प्रोसेस, तो ABCl pH 101 सुद्धा यूज केला जातो. नेक्स्ट बघा, ग्लिसरील मोनोस्टिरेट GMS, ग्लिसरील मोनोस्टिरेट. त्याच्यानंतर स्टार्च RX 1500, स्प्रे ड्राईड लॅक्टोज, हे फिलर्स यूज केले जातात. 70 ते 80% ची क्वांटिटी असते. ओके, आणि हा कशासाठी यूज केला जातो? एक्सिपियंट यूज्ड टू फॉर्म दी बल्क ऑफ दी मटेरियल इन दी प्रोसेस ऑफ पेलेटायझेशन मीन्स formation of pellets. 70 to 80% of the excipients is formed by fillers. Generally, microcrystalline cellulose is used for this purpose. Then ABCl pH 101 is considered to be the pelletization aiding excipient in this process. त्याच्यानंतर ग्लिसरीन मोनोस्टिरेट, स्टार्च RX 1500, स्प्रे ड्राईड लॅक्टोज, हे फिलर्स यूज केले जातात. बट मेनली मायक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज यूज केला जातो जनरली. नेक्स्ट बघा, प्लास्टिसायझर्स.
ओके, प्लास्टिसायझर्स. ओके, काय बघतोय आपण? इन्ग्रेडियंट बघतोय, थोडक्यात काय फॉर्म्युलेशन बघतोय, पेलेट्सचं. त्याच्यामध्ये कोणकोणते इन्ग्रेडियंट यूज केले जातात ते. Then next बघा प्लास्टिसायझर्स. प्लास्टिसायझर्स improves the flexibility of polymers by reducing the tensile strength. प्लास्टिसायझर्स काय करतात? इम्प्रूव्ह दी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ पॉलिमर्स. पॉलिमरची फ्लेक्झिबिलिटी इम्प्रूव्ह करायचं काम हे प्लास्टिसायझर करत असतात. बाय रिड्युसिंग दी टेन्साईल स्ट्रेंथ. त्याची जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ती कमी करून त्याची फ्लेक्झिबिलिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह करायचं काम हे प्लास्टिसायझर्स करत आहे. प्लास्टिसायझर्स इम्प्रूव्ह दी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ पॉलिमर्स बाय रिड्युसिंग दी टेन्साईल स्ट्रेंथ. पॉलिमरची फ्लेक्झिबिलिटी इम्प्रूव्ह करतात हे प्लास्टिसायझर्स बाय रिड्युसिंग दी टेन्साईल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट बघा, अँड ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर ऑफ दी मटेरियल. आणि त्याचबरोबर टेन्साईल स्ट्रेंथ बरोबर अजून काय कमी करतात? हे ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर ऑफ दी मटेरियल. ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर सुद्धा हे कमी करतात. एक्झाम्पल आर ग्लिसेरॉल, प्रोपिलिन ग्लायकॉल, लो मोलिक्युलर वेट पॉलिथिलीन ग्लायकॉल्स, थॅलेट डेरिव्हेटिव्ह लाईक डायमिथाइल, डायइथाइल अँड डायब्युटाइल थॅलेट. हे प्लास्टिसायझर्स यूज केले जातात. काय यूज केले जातात pellets मध्ये प्लास्टिसायझर्स? टू इम्प्रूव्ह दी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ पॉलिमर्स बाय रिड्युसिंग दी टेन्साईल स्ट्रेंथ अँड ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर ऑफ दी मटेरियल. हे रिड्यूस करण्यासाठी. त्याच्यानंतर एक्झाम्पल त्याचे ग्लिसरॉल, प्रोपिलिन ग्लायकॉल, लो मोलिक्युलर वेट पॉलिथिलीन ग्लायकॉल, थॅलेट डेरिव्हेटिव्ह लाईक डायमिथाइल, डायइथाइल अँड डायब्युटाइल थॅलेट. हे प्लास्टिसायझर्स पेलेट्स मध्ये यूज केले जातात. काय यूज केले जातात? फॉर दी इम्प्रुव्हमेंट ऑफ दी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ पॉलिमर्स. पॉलिमरची फ्लेक्झिबिलिटी वाढवण्यासाठी. कशी? बाय रिड्युसिंग दी टेन्साईल स्ट्रेंथ अँड ग्लास ट्रान्झिशन टेम्परेचर ऑफ दी मटेरियल. नेक्स्ट बघा, हे झाले प्लास्टिसायझर्स. नेक्स्ट बघा, लुब्रिकंट. ओके, in pelletization process, lubricants are rarely used as the high-speed rotary equipments are being used in the preparation of pellets. Okay, pelletization process मध्ये lubricants rarely use केले जातात at the high-speed rotary equipment मध्ये. जेव्हा pelletization होत असेल, high-speed rotary equipment मध्ये जेव्हा हे pelletization किंवा preparation of किंवा pellet formation होत असेल तर त्यावेळेसच हे lubricant यूज केले जातात. म्हणून याला रेअरली युज्ड म्हणले. However, during compression and extrusion, that is peronization, lubricants do play a crucial role in the successful manufacture of pellets. Okay, compression मध्ये किंवा ते कॉम्प्रेशन आणि एक्सट्रुशन असतात त्याच्यामध्ये जे पेरोनायझेशन स्पेअर्स बनतात तेव्हा हे लुब्रिकंट फार महत्वाचा रोल प्ले करत असतात. Their use reduces the friction between the die wall and material mixed either during the compression process. Okay, याचा यूज केल्याने काय होतं लुब्रिकंटचा? Their use reduces the friction between the die wall and the material mix. जे die wall आहे आणि जे मटेरियल आहे आपलं पेलेटायझेशनचं, ह्याच्यामधलं फ्रिक्शन जे आहे ते रिड्यूस करायचं काम हे लुब्रिकंट करत असतात. आयदर ड्युरिंग दी कॉम्प्रेशन प्रोसेस ऑर इन इजेक्शन फेज. कॉम्प्रेशन होताना किंवा इजेक्शन म्हणजे रिमूव्ह करताना पेलेट बनलेले तेव्हा हे लुब्रिकंट जे आहे ते आपल्या मटेरियल मधलं आणि जे डाय वॉल मधलं जे फ्रिक्शन आहे ते कमी करायचं काम हे लुब्रिकंट करत असतात. ठीक आहे, लुब्रिकंट pelletization process मध्ये lubricants are rarely used as the high speed rotary equipment. जेव्हा आपण यूज करतोय त्यावेळेसच हे lubricants यूज केले जातात. Okay, during compression and extrusion, peronization lubricants do play a crucial role in the successful manufacture of pellets. Okay, and their use का होतो याचा? मेनली फ्रिक्शन रिड्यूस करण्यासाठी. ओके, फ्रिक्शन कशामधलं? बिटवीन दी डाय वॉल अँड मटेरियल जे आपलं आहे त्याच्यामधलं फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी हे लुब्रिकंट यूज केले जातात. आयडर ड्युरिंग दी कॉम्प्रेशन प्रोसेस ऑर इन इजेक्शन फेज. कॉम्प्रेशन होताना पेलेट्सचं किंवा इजेक्शन फेज मध्ये जे फ्रिक्शन होतं हे कमी होतं लुब्रिकंट ऍड केले तर. इजेक्शन म्हणजे रिमूव्हल, जे बनलेले पेलेट्स आहेत ते रिमूव्ह होताना जे डाय वॉल मधलं आणि जे मटेरियल मधलं जे फ्रिक्शन आहे ते लुब्रिकंट मुळे कमी होतं. एक्झाम्पल बघा, कॅल्शियम स्टिरेट, ग्लिसरीन, पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल आणि मॅग्नेशियम स्टिरेट. ओके, हे लुब्रिकंट मेनली
पेलेटायझेशन प्रोसेस मध्ये यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा सेपरेटिंग एजंट. सेपरेटिंग एजंट्स. ओके, सेपरेटिंग एजंट्स काय बघतो आपण? फॉर्म्युलेशन म्हणजे इन्ग्रेडियंट बघतोय आपण पेलेटायझेशन मध्ये कोणकोणते यूज केले जातात ते. नेक्स्ट बघा सेपरेटिंग एजंट्स. सेपरेटिंग एजंट्स are materials which are absorbed on the surface and promote the separation of pellets into individual units during a pelletization process. Okay, separating agents काय आहेत? Are the materials which are absorbed on the surface. जे separating agent काय आहेत? The materials which are absorbed on the surface. Surface वरून ते absorb केले जातात and promote this separation of pellets. पेलेट्सच्या सेपरेशन साठी यूज होतो. ऑफ पेलेट्स इंटू दी इंडिव्हिज्युअल युनिट. प्रत्येक युनिट मध्ये सेपरेट होण्यासाठी हे यूज होतात सेपरेटिंग एजंट. ओके, ड्युरिंग अ पेलेटायझेशन प्रोसेस. पेलेटायझेशन म्हणजे काय? पेलेट फॉर्मेशन. हे पेलेट फॉर्मेशन मध्ये इझिली सेपरेट होण्यासाठी हे सेपरेटिंग एजंट यूज केले जातात. ठीक आहे. Which are incorporated initially in the formulation or externally during processing to prevent pellet. ओके, हे कसे त्याच्यामध्ये ऍड केले जातात? इनिशियली ऍड केले जातात फॉर्म्युलेशन मध्ये. आपण जे पावडर हे बनवणारे मास्क बनवणारे वेट मास्क त्याच्यामध्ये, किंवा एक्सटर्नली सुद्धा ऍड केले जातात ड्युरिंग प्रोसेसिंग टू प्रिव्हेंट पेलेट्स अट्रॅक्टिंग वन अनदर. म्हणजे एक पॅलेट दुसऱ्या पॅलेटला अट्रॅक्ट न करण्यासाठी सुद्धा वरून हे इन प्रोसेसिंग मध्ये ड्युरिंग दी प्रोसेस हे ऍड केले जातात टू प्रिव्हेंट पेलेट्स अट्रॅक्टिंग वन अनदर ड्यू टू सरफेस चार्ज डेव्हलपमेंट ड्युरिंग दी प्रोसेस. या प्रोसेस मध्ये सरफेस चार्ज डेव्हलप होतोय म्हणलंय. हा सरफेस चार्ज म्हणजे एकमेकाला ते अटॅच होऊ शकतात आणि हे अटॅचमेंट थांबवण्यासाठी एक्सटर्नली सुद्धा आपण ड्युरिंग प्रोसेसिंग हे सेपरेटिंग एजंट्स आपण ऍड करू शकतो किंवा इनिशियली सुद्धा ऍड करू शकतो. ठीक आहे. सेपरेटिंग एजंट कशासाठी यूज केले जातात? आर दी मटेरियल्स विच आर ऍब्सॉर्ब्ड ऑन दी सरफेस अँड प्रमोट दी सेपरेशन ऑफ पेलेट्स. हे काय करतं? पेलेट्सच्या सेपरेशन साठी मदत करतं. ते चिटकून एकमेकाला इनिशियली ऍड केले जातात किंवा ड्युरिंग दी प्रोसेस टू प्रिव्हेंट पेलेट्स अट्रॅक्टिंग. ते पेलेट्स अट्रॅक्ट होऊ नये म्हणून ड्युरिंग प्रोसेस होत असताना ऍड केले जातात. कारण ते कशासाठी ऍड केले जातात? टू प्रिव्हेंट पेलेट्स अट्रॅक्टिंग वन अनदर ड्यू टू सरफेस चार्ज. ओके, प्लॅटफॉर्म होताना सरफेस चार्ज थोडासा झाला की ते अटॅच होऊ शकतात, त्यासाठी हे ऍड करायचं सेपरेटिंग एजंट. ओके, एक्झाम्पल बघा त्याचं, केओलिन, टाल्क आणि सिलिकॉन डायऑक्साइड हे सेपरेटिंग एजंट यूज केले जातात पेलेटायझेशन मध्ये. समजलं सेपरेटिंग एजंट काय यूज केले जातात? इनिशियली ऍड केले जातात किंवा नंतर इन प्रोसेसिंग मध्ये, पेलेटायझेशनच्या प्रोसेस मध्ये. कारण ते सरफेस चार्ज डेव्हलप झाल्यानंतर अट्रॅक्ट होऊन ते स्टिक होऊ नये, सेपरेट व्हावेत, त्यासाठी ऍड केले जातात. केओलिन, टाल्क, सिलिकॉन डायऑक्साइड सारखे सेपरेटिंग एजंट पेलेटायझेशन मध्ये यूज केले जातात. नेक्स्ट बघा surfactant. Surfactant in most pelletization processes the initial pellets formulation and subsequent growth into fully fledged smooth surface the spherical pellets depends to some extent on the liquid bridge that hold the primary particles together, therefore liquid, that is water in most cases. Okay, water जास्त प्रमाणात असतं. Wetting the particles effectively is given more attention. Okay, surfactants are added to the liquid to improve wettability by lowering the interfacial tension between the liquid and drug particles. Surfactant काय आहेत? in most pelletization process the initial pellet. 1 minute. Okay, in most pelletization process, the initial pellet formation and subsequent growth into fully fledged smooth surface spherical pellets depends to same extent on the liquid bridges. हे कशावरती डिपेंड आहे म्हणले? लिक्विडची ब्रिज, pellet formation, then subsequent growth into fully fledged smooth surface spherical pellets. It depends on some extent मध्ये म्हटले on the liquid bridge. Okay, लिक्विड ब्रिज वरती हे काय आहे? डिपेंड आहे.
दॅट होल्ड दी प्रायमरी पार्टिकल्स टुगेदर. हे लिक्विड ब्रिज काय करतं, जे प्रायमरी पार्टिकल्स होल्ड करून ठेवतं टुगेदर. त्याच्यामुळे हे सगळ्यावरती इफेक्ट होत हे. फुल्ली फ्लेज्ड स्मूथ सरफेस स्पेरिकल पेलेट्स बनवताना हे जे लिक्विड ब्रिज आहेत, जे की प्रायमरी पार्टिकल्सला होल्ड करून ठेवत आहेत, हे अफेक्ट करतं. देअरफॉर लिक्विड, त्याचबरोबर लिक्विड जे आहे म्हणजे वॉटर इन मोस्ट केसेस, वॉटरच यूज केलं जात आहे म्हणजे त्यांनी मोस्ट केसेस कन्सिडर केले. वेटिंग दी पार्टिकल्स इफेक्टिवली इज गिवन मोर अटेन्शन. ओके, लिक्विड काय यूज केलं पेलेटायझेशन मध्ये, जे पार्टिकल्स आहेत त्याचं वेट मास बनवण्यासाठी किंवा वेटिंग करण्यासाठी हे लिक्विड किंवा वॉटर जे आहे, वॉटरच कन्सिडर करू आपण, ते यूज केलं जाते म्हणजे. Then next बघा, surfactants are added to the liquid to improve wettability by lowering the interfacial tension between the liquid and drug particles. आणि surfactant काय यूज करायचे, ओके, are added to the liquid to improve wettability. wettability increase करण्यासाठी by lowering the interfacial tension. वेटिंग कधी होईल, जेव्हा लिक्विड ड्रग पार्टिकल आणि लिक्विड मधलं जे टेन्शन आहे ते नसेल किंवा काहीच अडचण नसेल, त्यावेळेस ते वेट प्रॉपरली वेट होतील किंवा त्याचं वेट मास पण येईल. ठीक आहे, तर अशा वेळेस हे सर्फॅक्टंट यूज केले जातात. सर्फॅक्टंट्स आर ऍडेड टू दी लिक्विड टू इम्प्रूव्ह वेटेबिलिटी. आता पीपी मध्ये तुम्ही बघितलं असेल, सर्फॅक्टंट वॉटर मध्ये काय यूज करायचे, फॉर रिड्यूस सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन जर कमी असेल तर ड्रग पार्टिकल आणि लिक्विड मधले इंटरफेशियल टेन्शन सुद्धा कमी असेल आणि वेटेबिलिटी फास्ट होईल किंवा इट अफेक्ट्स ऑन इम्प्रूव्ह दी वेटेबिलिटी. ठीक आहे, सर्फॅक्टंट are added to the liquid to improve wettability by lowering the interfacial tension between. कशामधले इंटरफेशियल टेन्शन कमी होते, त्याच्यामध्ये लिक्विड अँड ड्रग पार्टिकल्स मधले इंटरफेशियल टेन्शन हे सर्फॅक्टंट ऍड केल्यामुळं कमी होते, त्याच्यामुळे वेटेबिलिटी वाढते. वेटेबिलिटी वाढल्यामुळे हे जे सरफेस आहे तो स्मूथ फ्लेज्ड आणि स्पेरिकल बनण्यास मदत होते. त्याच्यामुळे हे सर्फॅक्टंट ऍड करायचे लिक्विड मध्ये. लिक्विड म्हणजे आपण मोस्टली वॉटरच यूज करतो, त्याच्यामुळे सर्फॅक्टंट यूज करायचं फॉर दी रिड्यूस सरफेस टेन्शन. ठीक आहे, सर्फॅक्टंट. ठीक आहे, समजलं. सर्फॅक्टंट इन मोस्ट pelletization process, the initial pellet formation and subsequent growth into fully fledged smooth surface spherical pellets depends to some extent on the liquid bridge. जो आहे लिक्विड मधला आणि ड्रग पार्टिकल मधला त्याच्यावरती डिपेंड आहे. फ्लेज स्मूथ सरफेस स्पेरिकल जे पेलेट्स तयार होतात त्याच्यावरती डिपेंड आहेत सम एक्सटेंट वरती. दॅट होल्ड दी प्रायमरी पार्टिकल्स टुगेदर. देअरफॉर द लिक्विड म्हणजे वॉटर इन मोस्ट केसेस वेटिंग दी particles effectively is given more attention. Okay, surfactants are added to the liquid to improve wettability by lowering the interfacial tension between the liquid and drug पार्टिकल्स. त्यासाठी सर्फॅक्टंट यूज केले जातात. समजलं असेल सर्फॅक्टंट. नेक्स्ट बघा, पीएच ऍडजस्टर्स. पीएच ऍडजस्टर्स. pH adjusters. Okay, the pH adjusters are substances that are incorporated in pellet formulation. Okay, pH adjusters हे काय आहेत, सबस्टन्सेस आहेत that are incorporated in pellet formulation. pellet formulation मध्ये ऍड केले जाणारे किंवा एक इन्ग्रेडियंट आहे त्याच्यामधला पेलेटायझेशन मधला. which influence the micro environment of drug molecules. हे कशावरती अफेक्ट करतं, जे मायक्रो एन्व्हायरमेंट आहे ड्रग मॉलिक्युलचं त्याच्यावरती pH adjuster अफेक्ट करतात. used for many reasons. Okay, generally acid labile drugs are protected from the pH conditions of the GIT by giving an enteric coating buffer. ठीक आहे, याला जनरली बघा कशासाठी यूज केलं जातं, ऍसिड लेबाइल ड्रग्स साठी. ऍसिड म्हणजे स्टमक मध्ये आपला पीएच कंडिशन आहे, ऍसिडिक पीएच असतो जे स्टमक मध्ये वगैरे, तर जीआयटी मध्ये द्यायचं असेल तर त्याला एंटरी कोटिंग केलं जातं बफरचं आणि मग डिलिव्हर केलं, ऍडमिनिस्टर केलं जातं. सिस्टम मे ऑल्सो बी ऍडेड to the buffer system also be added to the core formulation to maintain the stability of core in favorable range. एक्झाम्पल आहे त्याचे सिट्रेट आणि फॉस्फेट बफर. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा, pH adjusters काय आहेत. pH adjusters are substances that
आर इनकॉर्पोरेटेड इन पेलेट फॉर्म्युलेशन मध्ये यूज केला जाणार एक इन्ग्रेडियंट आहे. कशावरती अफेक्ट करतोय हा दी मायक्रो एन्व्हायरमेंट ऑफ अ ड्रग मॉलिक्युल्स युज्ड फॉर मेनी रिझन्स. ओके, जनरली ऍसिड लेबल ड्रग्स मध्ये are protected from the pH conditions of the GIT by giving the enteric coating. Enteric coating देऊन त्याचं हे केलं जातं. बफर सिस्टीम्स मे बी also be added to the core formulation. आता बफर सिस्टीम ऍड केले जातात म्हटलं याला, कारण ते प्रोटेक्ट करण्यासाठी GIT मध्ये किंवा स्टमक मध्ये. ठीक आहे, pH adjusters यूज केले जातात to maintain the stability of core in favorable range. ओके, त्याची स्टॅबिलिटी मेंटेन करण्यासाठी बफरचं कोटिंग इंटरिन कोटिंग त्याला केलं जातं. एक्झाम्पल्स आहेत त्याचं सिट्रेट आणि फॉस्फेट बफर. ठीक आहे, बफर सिस्टमचं त्याला कोटिंग केलं जातं. pH adjuster. ठीक आहे, काही जे ऍसिड लेबल जे ड्रग आहेत त्याला प्रोटेक्ट करण्यासाठी हे pH adjuster ऍड केले जातात. नेक्स्ट बघा, release modifiers. Release modifiers. The main requirement of pelletization process is to manufacture spherical drug core that will be subsequently coated in a separate unit operation. Okay. It is also possible to prepare pellet cores that inherently possesses specific release properties in a single step, which can be achieved by the incorporation of release modifiers along with drug during the core formulation. Example are foil, water insoluble polymers, that is hydrophobic substances, inorganic salt, हे काय आहेत? Water insoluble polymers आहेत, and hydrophilic polymers that swell and oblique for gels are incorporated in pellets that retard release kinetic. इथं cellulose, carnivore आणि shellac हे release modifiers आहेत. मेन रिक्वायरमेंट आहे ही pelletization. The main requirement of pelletization process is to manufacture spherical drug core that will be subsequently coated in a separate unit operation. It is also possible to prepare pellet core that inherently possess specific release profile in a single step. ठीक आहे, which can be achieved. Okay, release modifiers म्हणजे जो pellets मधून ड्रगचा रिलीज होणार आहे तो मॉडिफाय करण्यासाठी थोडक्यात हे रिलीज मॉडिफायर्स यूज केले जातात. Examples are while water insoluble polymers, that is hydrophobic substances, inorganic salts, and hydrophilic polymers that swell and oblique or form gel are incorporated in pellets that retard release kinetic. आणि काय करतात, रिलीज कायनेटिक रिटार्ड करायचं काम हे करत असतात. इन्सॉल्युबल पॉलिमर्स, हायड्रोफोबिक सबस्टन्सेस आणि इनऑर्गॅनिक सॉल्ट. ओके, हे काय होणार, हे स्वेल होणार आणि जे ड्रगची डिलिव्हरी आहे ती रिटार्ड होणार. रिलीज कायनेटिक काय आहे ते रिटार्ड होणार. एक्झाम्पल आहेत रिलीज मॉडिफायरचे इथाइल सेल्युलोज, कार्बोवॅक्स आणि शेलॅक. ओके, प्रेझेंट इथे तुमची राहिलेला पार्ट फ्लेवरिंग एजंट. फ्लेवरिंग एजंट आणि कलरिंग एजंट एवढं बघूयात आपण. द चॉईस फॉर द फ्लेवर चेंजेस फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल डिपेंडिंग अपॉन द एज, ethnicity and liking, which plays a significant role in the taste fondness. ओके, फ्लेवरिंग एजंट फ्लेवर हा प्रत्येकाच्या ऍड केला जातो पेलेट्स मध्ये, पण हा इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल डिपेंडिंग आहे फ्लेवरची चॉईस. त्याच्यानंतर असं काय नाही की डेफिनेट हाच फ्लेवर यूज केला जातो. नेक्स्ट बघा, स्वीटनिंग एजंट. स्वीटनिंग एजंट कसं आहे, काय यूज करतात? द स्वीट टेस्ट इज इन फॉर्म्युलेशन इज मोर प्रिफर्ड स्पेशली इन केस ऑफ पेडियाट्रिक फॉर्म्युलेशन. पेडियाट्रिक फॉर्म्युलेशन मध्ये हे फार महत्वाचं आहे स्वीटनिंग एजंट. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघा, ओके, लहान मुलांचे जे प्रिपरेशन असतं त्याच्यामध्ये स्वीटनिंग एजंट फार महत्वाचं आहे. जे पेरेंट्स आहेत ते इझिली ऍक्सेप्ट होऊ शकतात. नेक्स्ट बघा, नॅचरली स्वीटनर्स ॲज वेल एज सिंथेटिक स्वीटनर्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव्ह दी palatability of the formulation. त्याचबरोबर नॅचरल स्वीटनर्स आणि सिंथेटिक स्वीटनर्स सुद्धा ह्याच्यामध्ये यूज केले जातात. And the traditional source of sweetener is sucrose. Sucrose traditionally use केलं जातं म्हणजे पहिल्यापासून, derived from cane or beet in the form of liquid or dry state. आणि हा कशापासून मिळवतो सुक्रोज? केन
केन किंवा बीट पासून इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड किंवा ड्राय स्टेट मध्ये हा सुक्रोज मिळवतात. डेक्स्ट्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लुकोज, लिक्विड ग्लुकोज आणि माल्टोज सुद्धा यूज केले जातात स्वीटनिंग एजंट म्हणून. कलरिंग एजंट बघा काय आहे, काय बघतोय आपण बाळांनो, इन्ग्रेडियंट बघतोय पेलेटायझेशन मध्ये. Coloring agent बघा, coloring agents are generally used in order to improve the appearance and make it more patient compliance. Okay, पेशंटचा acceptance वाढवण्यासाठी कलरिंग एजंट्स यूज केले जातात पेलेटायझेशन मध्ये. To improve the appearance and make it more patient compliance. Okay, pigments such as titanium dioxide, FDC, food drug and cosmetic color approved coloring agents are used either in the dry form or mixed with the granulating fluid during the formulation. Okay, ड्राय फॉर्म मधले आणि टिटॅनियम डायऑक्साइड सारखे किंवा FDC, फूड ड्रग अँड कॉस्मेटिक्स मध्ये यूज केले जाणारे जे हे आहेत कलरिंग एजंट, हा जो ग्रुप आहे FDC, FD ग्रुप आपण बघितले, त्याच्यामधला कलर ह्याच्यामध्ये यूज केले जातात आणि ग्रॅन्युलेटिंग फ्लुइड मध्ये मिक्स करून ते फॉर्म्युलेशन मध्ये ऍड केले जातात. ठीक आहे, उद्याच्या लेक्चरला आपण पेलेटायझेशनची प्रोसेस बघूयात. प्रेझेंट द्या मला तुम्ही. रोल नंबर 1. प्रेझेंट मॅम. 2, 3. पटपट प्रेझेंट द्या. 2, 3. Absent. 4. Absent. 5. Absent. 6. प्रेझेंट मॅम. प्रेझेंट मॅम. 6 present. हॅलो मॅम. हा, 5 present. 6. 6 absent. 7 absent. 8 absent. 9 absent. 10 present. 10. प्रेझेंट मॅम. 11. प्रेझेंट मॅम. 12 absent. 13 absent. 14. यस मॅम. 15 absent. 16, 17, 18, 19, 20. प्रेझेंट मॅम. 21, 22, प्रेझेंट मॅम. 23, प्रेझेंट मॅम. 4, 25, 26, 27, 28, प्रेझेंट मॅम. 29, 30, 31, Present. 32, प्रेझेंट मॅम. 3, Present. 34, 34 absent, 35 absent, 36 absent, 37, प्रेझेंट. 38 absent, 39, प्रेझेंट. 40, 41 absent, 42, Present. 43 absent, 44, प्रेझेंट मॅम. 45, प्रेझेंट. 46, 47 absent, 48 absent, 49, प्रेझेंट मॅम. 50, प्रेझेंट मॅम. 51 absent, 52 absent, 53 absent, 54, प्रेझेंट मॅम. 55 absent, 56, प्रेझेंट मॅम. 57, 58, प्रेझेंट मॅम. 59, प्रेझेंट मॅम. 61 absent, 62, 63, Present. 64, प्रेझेंट मॅम. 65, प्रेझेंट. 66, 67, 68, प्रेझेंट मॅम. 69, 70, 71, 72. प्रेझेंट मॅम. ओके, ठीक आहे.